الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے یہ ساری کائنات اور یہ سارا یونیورس بنایا ہے، اور وہ اللہ جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، جسے زندہ رکھنا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا اور جسے مارنا چاہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ وہی اللہ ہے جو اکیلا عزت اور ذلت کا مالک ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے تو عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے ہاتھ میں ہم سب کی روزی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حل من خالق حل ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ ہی تبارک و تعالیٰ رزق دینے والا ہے، روزی دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک اور ہر کمی سے اوپر ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے سامنے بلائے گا اور اس زندگی کا حساب لے کر کے ہمارا آخری انجام جنت یا جہنم کی شکل میں ڈیفائن کرے گا، ڈیسائیڈ کرے گا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دن کی ذلت سے بچائے اور اس دن کی عزت اور کامیابی عطا فرمائے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ انسانی تاریخ کا سب سے فاسٹ جرنی اور سب سے حیرت انگیز معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج اور اسرا۔ یہ بات ہم سب کو اچھی طرح سمجھنی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے ایمان کیا چیز ہے، کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے پڑھے لکھے مسلمان، خاص طور سے نوجوان، جن کو ایمان کا صحیح علم نہیں، قرآن سے اٹیچمنٹ نہیں، اہل علم کے ساتھ، اسکالرز کے ساتھ جن کا تعلق نہیں، وہ ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں، الہاد کی طرف جا رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے یہ ٹوٹلی ایمان سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ اگر لاجک یوز کیجئے گا، اگر آپ ریشنلزم کے شکار ہیں تو انسان انکار کر دے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ انسانی دماغ سے، اس کے عقل سے، اس کی لاجک سے باہر کی باتیں۔ اور دنیا میں بھی آپ دیکھیے بہت سے واقعات جو ہوئے
लोगों ने उनका इनकार किया क्योंकि उनके दिमाग से बाहर की बातें थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज से आप 150 साल पहले किसी से बोलते कि इंसान हवा में उड़ेगा, हवाई जहाज एरोप्लेन के जरिए, तो क्या लोग कहते? बेवकूफ आदमी है, इंसान हवा में कैसे उड़ सकता है। लेकिन 17 दिसंबर 1903 को जब हवाई जहाज उड़ाया गया तो लोगों ने देख लिया कि हाँ, ये भी हो सकता है। जिसने ये लाइट बनाया, जब वो कहता था कि इसमें से करंट जाएगी और बल्ब जलने लगेगा, पंखे चलने लगेंगे, तो लोग क्या कहते थे? ये दीवाना हो गया, पागल हो गया ये। लेकिन जब उसने करके दिखाया तो दुनिया को यकीन आ गया। तो बहुत सारी बातें जो वक्त के साथ समझ में नहीं आती हैं, वो इंसानी इल्म की कमी, नॉलेज की कमी होती है, वो उस चीज की कमी नहीं होती है। तो आइए हम देखते हैं कि मेराज असल में क्या है और किस तरह से हुआ और इसमें हमारे लिए लेसन्स क्या हैं। तो मैंने इसको 8 हिस्सों में तकसीम किया है हमारे याद रखने के लिए, और उसके बाद कंक्लूजन मैं आपके सामने रखूंगा। नंबर 1, लेकिन मैं ये बातें बताने से पहले एक चीज और आपसे क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये रजब के महीने में जितनी भी चीजें होती हैं, कुंडा है और पता नहीं क्या क्या है, बहुत सारी इबादतें लोग बताते हैं कि ये पढ़ लोगे तो वो हो जाएगा, ये इबादत है। इस तरह की कोई चीज कुरान और हदीस में नहीं है, ये सब बात के लोगों ने बनाई है। इसमें जो असल चीज देखने की है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दूसरी दुनिया की सैर कराई और वहां के हालात देख करके आकर के उन्होंने अपनी उम्मत को बताया कि देखो, इस दुनिया से आगे भी एक दुनिया है, वहां ऐसे ऐसे हालात आने वाले हैं। और हैरत अंगेज बात, अमेजिंग बात यह है कि उस मेराज की तारीख फैसला कुन तौर पे मालूम नहीं, रजब में हुई, रबीउल अव्वल में हुई, कब हुई, किस तारीख को हुई, तो हम फिक्स तारीख करके उसी दिन हम बताने लगे कि ये दिन हमें ये रस्म करना, वो रस्म करना। ये सब जो है इस्लामी कानून के इल्म के खिलाफ है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि रबीउल अव्वल की तारीख में हुई। तो बहरहाल उसका जो पहला हिस्सा है कि शुरुआत कैसे हुई। मक्के में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे और बुखारी की हदीस है, मैं सारी हदीस जो हदीस है मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, 3342 नंबर हदीस है बुखारी की, उसमें ये पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात कहते हैं उसमें अगर कोई शख्स डाउट करता है, शक करता है, तो उसका ईमान वो ईमान वाला नहीं हो सकता। कहते हैं कि फुरिजा अन सक़फ़ी, छत फटा और फरिश्ते आए। बहुत से लोग बोलते हैं कि दरवाजे से निकले, कुंडी हिल रही थी और आए तब भी कुंडी हिल रही। ये भी सब मनगढ़ंत बातें। फरिश्ते आए और उनको लेकर के जमजम के कुएं के पास गए और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपका सीना चीरा, दिल निकाला और उसको जमजम के पानी से धो करके उसमें एक सोने के थाल में इल्म और हिकमत और विजडम था, उसको आपके दिल में उंडेल दिया और उसको भर दिया। और उसके बाद वापस दिल जो है वहां रख करके उसे बिल्कुल वैसा ही कर दिया। अब लॉजिक इस्तेमाल करने वाला सोचेगा कि ये कैसे हो सकता है। आज आप देखिए, एक सर्जन जब सीना चीर करके दिल निकाल के ट्रांसप्लांट कर सकता है, जो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का दिया हुआ इल्म है, तो अल्लाह का एक स्पेशल फरिश्ता ऐसा नहीं कर सकता है क्या? बेशक कर सकता है। उसके बाद एक सवारी लाई गई जिसको कहा गया है कि घोड़े से थोड़ी छोटी और गधे से बड़ी, खच्चर के बराबर।
उस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए और ये रात के वक्त में हुआ, जिसका तज़किरा सूरह बनी इसराइल में, सूरह इसरा में अल्लाह ने पहली आयत में किया, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो अल्लाह जिसने अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा ले गई। अब मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की दूरी कितनी है? मक्के से मस्जिद अक़सा फलस्तीन में जो है उसकी दूरी उस जमाने में 40 दिन की थी। 40 दिन अगर आप चलते घोड़े से, ऊंट से, तब वहां पहुंचते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने रात के एक हिस्से में वहां पर पहुंचा दिया। वहां गए। अब आज आदमी समझ सकता है कि क्या मक्के से उस टाइम लोगों को कहा गया कि रात के एक हिस्से में मक्के से फलस्तीन गए और आ भी गए वापस, यानी 80 दिन का सफर रातों रात हो गया, तो क्या करते थे? ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आज हम जानते हैं कि हम एरोप्लेन से, हवाई सफर से जाकर के आ सकते हैं। तो जब इंसान इतनी तरक्की कर सकता है तो खुदा जो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, जो हर चीज पर कादिर है, वो क्यों नहीं कर सकता? दूसरा पॉइंट, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां फलस्तीन पहुंचे तो मस्जिद अक़सा में नबियों की इमामत कराई। ये भी एक मिरेकल है, कैसे अल्लाह तबारक व तआला ने वहां नबियों को जमा किया और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां नबियों की इमामत कराई। तीसरा पॉइंट, वहां से आसमान की तरफ सफर हुआ। आसमान पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या देखा? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम पहले आसमान का दरवाजा खटखटाया। सवाल आया कि कौन है? तो कहा कि जिब्रील हूं। फिर पूछा मम्मा का, और आपके साथ कौन है? तो कहा कि सय्यदुल मुरसलीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो दरवाजा खुल जाना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि फरिश्ते, ये वाकई में बहुत सारे लेसन्स हैं, सब हम कवर नहीं कर सकते, लेकिन कुछ जितना हो सकता है उतने कवर करेंगे। फरिश्ते अपनी ड्यूटी पर कितना ज्यादा सिंसियर हैं। दरवाजा नहीं खुला। फरिश्तों के हेड हैं कौन? कौन? जिब्रील अलैहिस्सलाम। और इंसानों के हेड कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सुनते ही दरवाजा खुल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। अगला सवाल हुआ हल उर्सिला इलैया, क्या इनको बुलाया गया है? तो उन्होंने कहा कि हाँ। तब जाकर के दरवाजा खुला। इससे क्या पता चलता है कि वयफ़अलून मा युमरून, फरिश्तों को जो ऑर्डर दिया जाता है वही करते हैं। क़यामत के दिन भी ऐसे ही देखने को मिलेगा। पहले आसमान पे गए तो आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा मरहबन बिल इब्न सालिह वन नबी सालिह, वेलकम हो नेक बेटा और नेक नबी को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। उसके बाद दूसरे आसमान पर गए। दूसरे आसमान पर हजरत ईसा और हजरत यहया अलैहिस्सलाम मिले, उन्होंने भी वेलकम किया। तीसरे आसमान पे गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। चौथे आसमान पे गए, इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। पांचवें पर हारून अलैहिस्सलाम से और छठे पर मूसा अलैहिस्सलाम से। और सबसे टॉप पे कौन थे? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। वो बैतुल मामूर से टेक लगाए हुए बैठे थे। बैतुल मामूर कौन सी जगह है? काबे के ऊपर, बिल्कुल उसके सामने सातों आसमान के ऊपर एक घर है अल्लाह का, जिसमें फरिश्ते इबादत करते हैं। जो एक बार अंदर जाता है, इबादत करके आता है, उसे क़यामत तक फिर दोबारा एंट्री की बारी नहीं आती। इससे आप समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला की मखलूक, वमा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, तेरे रब की फौज और लश्कर कितनी है उसको उसके अलावा कोई नहीं जान सकता है। उन्होंने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। तो ये तीसरा पॉइंट है, आसमान पे क्या हुआ। चौथा पॉइंट,
وہاں سے اور آگے بڑھے تو سدرۃ المنتہا کے پاس گئے. سدرۃ المنتہا کون سی جگہ ہے؟ وہ جگہ ہے جہاں پر فرشتوں کے لیے احکام اترتے ہیں. اس کے اوپر فرشتے نہیں جا سکتے، فرشتے جل جائیں گے. وہاں سے اللہ کے آرڈرز وہاں آتے ہیں، وہاں سے ریسیو کرتے ہیں، وہاں سے پوری دنیا میں اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے وہیں پر جو سورۃ النجم میں اس کا تذکرہ ہے، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، کہ وہ سدرہ کے اوپر جو کچھ چھا رہا تھا یعنی نور اور روشنی، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. اور وہیں پر اللہ رب العزت نے کون سا تحفہ دیا؟ نماز کا تحفہ دیا. کہاں پہ دیا؟ ساتوں آسمان سے اوپر بلا کر کے. جو لوگ اس نعمت کی توہین کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، قیامت کے دن اللہ ضرور سوال کرے گا کہ اتنا قیمتی تحفہ تم نے کیسے ضائع کر دیا. تو 50 نمازیں فرض ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو موسیٰ علیہ السلام ملے. کہا کہ 50 نمازیں تو آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی، میں بنی اسرائیل پہ تجربہ کر چکا ہوں، آپ جلدی جائیے، کم کرائیے. تو جاتے رہے، پھر آئے، پھر 10 کم ہوئے، پھر ایسے کرتے کرتے 5 نمازیں رہ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو 5 نمازیں پڑھے گا اسے میں 50 نمازوں کا ثواب دوں گا. ہے دنیا میں کوئی ایسی کمپنی، کوئی ایسا آنر، کوئی ایسا مالک؟ آپ 5 گھنٹے کام کیجئے اور 50 گھنٹے کا آپ کو سیلری دے، ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا. تو کتنے پوائنٹس ہو گئے؟ نمبر 1 مکے میں کیا ہوا، نمبر 2 فلسطین میں مسجد اقصیٰ میں کیا ہوا، نمبر 3 آسمانوں میں کیا ہوا، نمبر 4 سدرۃ المنتہا کے پاس کیا ہوا. اب 5واں پوائنٹ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم ادخلت الجنت، پھر میں نے جنت کو دیکھا، مجھے جنت میں لے جایا گیا. تو جنت میں بہت ساری چیزیں دیکھی. 3 چیزیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں میں. سب سے پہلے کہا نہر، ایک نہر میں نے دیکھا کہ جس کے کنارے پر موتیوں کی طرح پیالے بکھرے ہوئے تھے. عدد نجوم السماء، آسمان کے ستاروں کی تعداد میں. میں نے پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا ھذا النہر الذی اعطاک اللہ، یہی وہ نہر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. انا اعطینا کل کوثر، اس سے جو پیے گا اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی. دوسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی جنت میں. پوچھا کہ یہ کس کی آواز ہے؟ تو کہا گیا یہ کس کی آواز ہے؟ بلال کے قدموں کی آواز ہے. آپ یہاں رک کر کے ذرا سوچئے، بلال کون تھے؟ ایک غلام، کالے کلوٹے، یعنی سوسائٹی کا سب سے نیچے کا طبقہ. کیا پتہ چلتا ہے اس سے، کیا لیسن ملتا ہے؟ کہ آپ جس لیول پر ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس سے اٹھا کر کے جنت میں پہنچا سکتا ہے اگر آپ اس لائق ہوں گے تو. اور پھر آگے بڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھا کہ ایک محل ہے، اتیت علی قصر مربع مشرف، ایک بہت اونچا محل ہے سونے کا بنا ہوا. تو میں نے پوچھا کہ لمن ھذا، یہ کس کے لیے ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ عمر کے لیے ہے. سبحان اللہ، کس کے لیے؟ عمر رضی. تو ٹاپ کا آدمی عمر رضی اللہ عنہ، ظاہر بات ہے کہ ایلیٹ کلاس کے آدمی تھے، اوپر طبقے کے آدمی تھے. اور حضرت بلال کہاں کے تھے؟ سب سے باٹم. تو نیچے سے لے کے اوپر تک اسلام، اللہ اور شریعت ہر شخص کو عزت دیتی ہے اگر وہ عزت کے لائق ہو. دوسرے مذہبوں کی طرح نہیں کہ پنڈت ہے تو وہ اوپر رہے گا اور شودر ہے تو نیچے رہے گا، نہیں. بلال غلام ہو کر بھی جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ان کے پیروں کی آواز سنائی دے رہی ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ٹاپ لیول کے انسان تھے. تو گویا کہ آپ امیر ہیں، کنگ ہیں، بادشاہ ہیں، تب بھی آپ کے لیے جنت میں جگہ ہے. اور آپ غلام ہیں، نوکر ہیں، سب سے نچلے طبقے پر ہیں، تب بھی آپ کے لیے اللہ رب العزت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. جنت میں یہ 3 چیزیں اور بھی بہت ساری ہیں. اس کے بعد
छठी चीज, सातवीं चीज, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन्नम दिखाई गई, दोजख। दोजख में आपने सबसे पहले किसको देखा? वो लोग जो दूसरों के बारे में ज्यादा बातें करते हैं, गॉसिपिंग, ये ऐसा वो ऐसा वो ऐसा। वो गौर से सुने जरा, ये अबू दाऊद की हदीस है 4878। कहते हैं कि मरर तो बिकौमिन लहुम अज़फारुम मिन नुहासिन, मैं ऐसे लोगों के पास से गुजरा जहन्नम में जिनके नाखून तांबे के थे, ब्रास के, और वो क्या कर रहे थे? यखमिशूना वुजूहहुम व सुदूरहुम, वो अपने चेहरों को और अपने सीनों को नोच रहे थे। किससे? किस चीज से? वो नाखून से नोच रहे थे। मैंने कहा मन हाउला, ये कौन लोग हैं? तो कहा अल्लज़ीना याकुलूना लुहुमन नासि व यक़ऊना फी आराज़िहिम, ये वो लोग हैं जो लोगों की गीबतें किया करते थे, उनकी बुराई करते थे, उनके इमेज को डाउन किया करते थे, इसलिए आज अपनी इमेज क्या कर रहे हैं? देखिए, अल्लाह तबारक व तआला जैसी करनी वैसी भरनी, इस पर तकरीर हो चुकी है। लोगों के चेहरे खराब करते थे, उनके इमेज खराब कर देते, उनकी गीबत करके उनकी बुराई करते, तो अल्लाह तबारक व तआला ने वैसी सजा दी।